खालिस्तान के पक्ष की लहर चली 10 साल भी सरकार ने एडियां तशद्दुदां कीतियां, साडे नाल गल करने बारे नहीं सोचा सरकार ने, पर 2.5 लाख सिख नौजवान मारता। सिविल वॉर हो जाए अमरीका दे विच तां गल याद रखिया जे जिन्ने सिख उत्थे रहिंदे ने ना अमरीका कनेडा च, इन्हां दी गिनती कालियां च होनी है, गोरियां च नहीं होनी इन्हां दी गिनती। ये पहली बार मंग नहीं उठी कि अमृतपाल होरी पहली बार कोई व्यक्ति उठा हो कि सिख राज की गल की हो। बहुत सारे पहला सिमरनजीत मान होरी भी खालसा राज की मंग करते रहे आ, जां होर बहुत सारिया जथेबंदियां पंजाब दे विच उठदियां रहियां ने, बहुत सारे आगू भी गल करते रहे ने, पर हुण तक किसी ने स्पष्ट रूप दे विच ये नहीं कहा कि खालिस्तान की जां खालसा राज की विशेषता की होएगी जां फिर इहदी रूपरेखा की होएगी, इहदा समाजिक विधि जां कानूनी विधि की होएगी, हिंदुस्तान तो अलग की ऐसा होएगा कि लोग इस दे नाल जुड़न। नहीं जी, गल इदां देखो, पहलां तां मैनूं लगदा है भी लोकां नूं ये गल्लां दो खालसा राज ते खालिस्तान विच कन्फ्यूज़ कीता जांदा है। खालसा राज उन्हां दिनां दी गल सी जो राजे महाराजे हुंदे सी। हुण जो समा हैगा वो समा हैगा नेशन स्टेट्स दा। आपां मॉडर्न तो भी गां पोस्ट मॉडर्न जो एरा हैगा वो चालू हो चुक्या। तो इत्थे जे आपां गल करिए हुण बीतियां गल्लां जो हो चुकियां ने वो तां देखो जी बीत चुकियां ने। हुण जो आपां गल करनी है, हुण आपां गल करनी है जो देखो शेरे पंजाब ने खालसा राज बनाया क्योंकि उदों आसे पासे सारे राजे महाराजे राज करते हुंदे सी। अंग्रेज़ां दा राज सी तो राजे महाराजा दा समय सी, पर हुण डेमोक्रेसी दा समय, हुण फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स दा समय, हुण जो हैगा रिपब्लिक कंट्रीज़ बनदियां ने, नेशन के आधार पर बन रही ने, कौमीयत के आधार पर बन चुके हैं 47 तो वर्ल्ड वॉर 2 तो बाद। तो हुण जे आपां गल करिए जो फिलहाल आपां 2023 च बैठ के गल कर रहे हैं, जो फिलहाल का समा है ना जी वो तो बॉर्डरलैस कंट्रीज़ का समा आ चुके। नॉर्थ आयरलैंड साउथ आयरलैंड इकट्ठा होना चाहते हैं, स्कॉटलैंड अलग होना चाहता, पर वो चाहते हैं बॉर्डर्स ओपन रहन। क्यूबेक है जो कैनेडा प्रोविंस वो भी अलग होना चाहता है। तो हुण आपां ओहो जे एरा च जिउ रहे हैं ना जिथे कि जिहड़े राज प्रबंध करन दे जिहड़े तरीके ने बहुत बदल चुके हैं, पर जो राज करन दी मंशा हरेक च हैगी है, तो सिख कौम च उही मंशा हैगी है जिवें बाकी कौमां च ने। जे किसी दी कौम दी 100 करोड़ गिनती है तो ओडे मुल्क ते राज करी जांदे ने। ओह जिहड़े इदू वड्डे ने 150-200 करोड़ वाले ने उन्हां दे बहुत सारे मुल्क बन चुके हैं। सिख कौम जिड्डी साडी 3 करोड़ की कौम है तो उस हिसाब से साडा भी एक खिता होना चाहिए जिथे असी देखो जो खालिस्तान दी हुण आपां देखो मेरे हिसाब नाल जिहड़ा बंदा हुण खालसा राज की गल करेगा तो सिख नौजवानों नूं कन्फ्यूज़ करेगा। हुण जो राज नहीं आउणा, हुण जो खालिस्तान आउणा, हुण खालिस्तान ते बेस्ड एक डेमोक्रेसी, एक नेशन स्टेट, एक रिपब्लिक कंट्री, एक बॉर्डरलैस कंट्री मैं कहूँगा भी जिन्हां दा पाकिस्तान नाल ते हिंदुस्तान नाल दोवां नाल चंगे संबंध होण। जिवें जो सिੱਖੀ है, सिੱਖੀ दे जिहड़े चंगे संबंध रहे ने इस्लाम नाल रहे ने ते सनातन धर्म हिंदू मत नाल रहे ने, तो उवें साडी कंट्री होनी चाहिदी है जी। पर एक कंट्री जरूर होनी चाहिए बिना कंट्री तो जो साडी फिलहाल जो दशा वो ज्यूज़ वर्गी है। जिवें 45 तो पहला इजराइल के बंद तो पहला जो ज्यूज़ के हालात थे जिथे मर्जी उन्होंने देख के जेनोसाइड कर दिता जाता सी। आई जे किते वर्ल्ड वॉर लग जाए, सिविल वॉर हो जाए अमरीका दे विच, तो गल याद रखिया जे जिन्ने सिख उत्थे रहिंदे ने ना अमरीका कनेडा च, इन्हां दी गिनती कालियां च होनी है, गोरियां च नहीं होनी इन्हां दी गिनती। उदों एयरपोर्ट तो भज्या करनगे जिवें अफगान चों भजदे सी उदों तालिबान वेले, उदों इन्हां नूं राह नहीं मिलना किते। जे आपदा देश होएगा तो उत्थे आके ये मेरे साथ आज़ादी का निग मान सकणगे। तो 1941 तो गल शुरू हुई वो एक इहो जिहा खित्ता बनाउण दी सी, एक आज़ाद खित्ता जिहदे कोल स्टेट के सारे अधिकार होण, किसी दे अंदर ना होवे, प्रभु सत्ता सॉवरैनिटी होवे। वो गल उस तो बाद 47 विच ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ जवाहर लाल नेहरू ते वल्लभ भाई पटेल वर्गे लीडरां नाल गल कीती साडे पुरखिਆਂ ने, उन्होंने कहा तुहानूं एक हिंदुस्तान 'च अजिहा खित्ता मिलूगा जिथे कि जिहड़े सिख हैगे ने आज़ादी का निग मान सकणगे, है ना जी। पर वो गल उन्होंने देखो ये उन्होंने गल झूठी सिखां नाल फरेब किया। मैं कहूँगा जिवें कि जदों मुगलों ने तुर्कां ने आपदे जिवें कि आंदे ने ना उदों बाबा बंदा सिंह बहादुर वेले आंदे सी भी तुर्क जे आपदा हत्थ तेल 'च लबेड़ के तिलां उपर तिल भी लगन तां भी तुर्क उन्नियां तिलां जिन्नियां सौं चुकण तां भी इन्हें यकीन ना की करो। तो उवें इन्हां ने साडे नाल फरेब किया वल्लभ भाई पटेल, नेहरू ते गांधी होरां ने। उस तो बाद जो साडे सिखां दे महान एक इंटलैक्चुअल होए ने सरदार कपूर सिंह,
ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ICS ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਨ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਲ ਕੱਟਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਧ ਨੰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਅੱਧ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਪਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਆਪਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸੰਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1973 ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡੀਆਂ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ 2.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਔਨ ਦਾ ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਮੁੰਡਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮਰਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਮਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੰਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਇਆ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਟਰੈਪ ਬੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਰੈਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਰਤਾਂਤ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰੋ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਓ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਵਾਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਤਾਂਤ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੋ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਰਜੀਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਨਾਇਸਾਂਸ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੜ ਸਰਜੀਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨਿਕਲੂਗੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਰਤਾਂਤ ਰਚਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਊਗਾ ਕੌਣ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੂਲ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਊਗੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ 1947 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜਾਂ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ 75 ਸਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫੇਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਬਰਤਾਂਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਕੁ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
5 ਮੈਂਬਰ ਕਾਉਂਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਸਿੰਘ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 1830-40 ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਬਣੀ ਸੀ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਸੈਪਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਨਸਲ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇ।